ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بڑے اطمینان و سکون سے حکومت کرتا تھا۔ اس کا ملک خوشحال اور رعایا مالا مال تھی۔ سلطنت میں چھوٹے بڑے، ملازم، آقا سبھی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی خوابگاہ کی چھت میں ایک لومڑی دم سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خواب کا مطلب سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ صبح کو اس نے اپنے سب وزیر اور مشیر طلب کیے مگر ان میں سے کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص بادشاہ کے خواب کا مطلب بتائے گا اسے مال و دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تیسرے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شاہی محل میں جمع ہونے لگے۔ ایک مفلس کسان محل میں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں اسے ایک تنگ پہاڑی راستہ سے گزرنا تھا۔ اس راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ کسان نے دیکھا راستے کے موڑ پر ایک سانپ اپنا پھن اٹھائے بڑے مزے سے جھوم رہا تھا۔ سانپ کی نظر جب کسان پر پڑی تو بولا، صبح بخیر کسان بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے بادشاہ کے خواب کا قصہ سنایا۔ کوئی بات نہیں، سانپ نے جواب دیا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو بادشاہ تمہیں دے گا اس کا نصف حصہ مجھے دو گے تو میں تمہیں خواب کا مطلب بتاتا ہوں۔ کسان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ سب انعام سانپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ سن کر سانپ نے کہا، میں انعام کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دوں گا، ایک حصہ تمہارا اور دوسرا میرا ہوگا۔ خیر، اب بادشاہ سے جا کر کہو کہ لومڑی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بادشاہت میں فریب، دھوکہ، غداری، بددیانتی اور رشوت ستانی موجود ہے۔ کسان سانپ کا شکریہ ادا کر کے محل کی جانب روانہ ہوا۔ جب اس نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو یہ تعبیر بادشاہ کے جی کو لگی اور اس نے کسان کو بہت ہی مال و دولت دی۔ اتنی دولت پا کر کسان کی نیت میں فتور آ گیا، اس لیے وہ دوسرے راستے سے اپنے گھر روانہ ہوا تاکہ سانپ کو اس کا حصہ دینا نہ پڑے۔ کچھ مدت بعد بادشاہ نے پھر ایک اور خواب دیکھا کہ اس کی خوابگاہ کی چھت کے درمیان دھاگے سے بندھی ہوئی تلواریں لٹک رہی ہیں۔ صبح کو بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے کسان کو بلا بھیجا۔ اب کسان بہت پریشان ہوا۔ بہرحال اسے مجبوراً پھر پہلے راستے سے جانا پڑا۔ جب وہ پہلی جگہ پہنچا جہاں اس نے سانپ کو دیکھا تھا، اب وہاں سانپ کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے پکارا، اے سانپ بھائی، ایک گھڑی کے لیے یہاں تشریف لائیے، مجھے آپ سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب تک اسے سانپ نظر نہ آیا وہ زور زور سے یوں ہی پکارتا رہا۔ آخر کار اسے سانپ کی آواز آئی، اب کیا چاہتے ہو؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کسان نے بادشاہ کا نیا خواب سنایا اور سانپ سے گڑگڑا کر مدد مانگی۔ سانپ نے جواب دیا، بادشاہ سے جا کر کہو کہ ننگی تلوار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دشمن ملک کے اندر اور ملک کے باہر تیار کھڑے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ جنگ کے لیے فوراً تیاری شروع کر دے اور اپنے دشمنوں پر حملہ کر دے۔
सांप का शुक्रिया अदा करते हुए किसान महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो इस बार फिर किसान को दौलत से माला माल कर दिया। इस मर्तबा किसान इनाम लेकर पहले रास्ते से अपने घर रवाना हुआ। सांप के करीब पहुंचकर जब किसान सांप के पास पहुंचा तो सांप ने किसान को देखकर कहा, लाओ भाई, मेरा हिस्सा मुझे दो। किसान की नीयत में फतूर आ गया। किसान ने जब ये सुना तो उसने अपनी तलवार निकाली। जब सांप ने उसको तलवार निकालते हुए देखा तो वो जल्दी से अपने बिल के अंदर घुस गया, लेकिन किसान ने उसकी दुम थोड़ी सी काट दी और मजे मजे से अपने घर रवाना हो गया। चंद रोज बाद बादशाह ने फिर ख्वाब देखा कि इसकी छत पर एक ज़िबा की हुई भेड़ लटक रही है। सुबह को बादशाह ने फिर किसान को बुलवाया। अब किसान के औसान खता हो गए और वो सोचने लगा कि मैं अब बादशाह के पास कैसे जा सकता हूँ। दोबारा तो सांप ने मेरी मदद की थी, अब तो सांप मुझे कुछ बताने से रहा, बल्कि मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेगा, क्योंकि मैंने सांप की भलाई और नेकी को अपनी तलवार से जख्मी कर दिया। ताहम किसान को और कोई रास्ता सूझता ही ना था, लिहाजा वो पहले ही रास्ते से रवाना हुआ और पुरानी जगह पहुंचकर पुकारने लगा, अरे सांप भाई, अरे सांप भाई, पल भर के लिए यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। काफी देर तक किसान चलाता रहा। आखिर सांप अपने बल से बाहर निकला। किसान ने अपनी परेशानी बताई। सांप बोला, अगर तुम बादशाह का अता करदा इनाम का आधा हिस्सा मुझे देने का वादा करो तो मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। किसान ने कई कस्में खाकर सांप को यकीन दिलाया कि इस मर्तबा वो जरूर अपना वादा पूरा करेगा। सांप बोला, भेड़ का मतलब ये है कि अब बादशाह की सल्तनत में अमनो अमान का दौर दौरा होगा और लोग भेड़ों की मानित इकट्ठे मिलकर रहेंगे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। किसान ने सांप का दिल से शुक्रिया अदा किया और बादशाह के यहाँ रवाना हुआ। बादशाह इस ख्वाब का मतलब सुनकर बहुत खुश हुआ और किसान को पहले से ज्यादा तोहफे दिए। किसान पुराने रास्ते से घर रवाना हुआ। सांप रास्ते में इसका मुंतजिर था कि किसान ने इसके सामने सब तोहफे डाल दिए। आपने कमाले तहम्मुल मजाजी से काम लिया और जो कुछ बादशाह ने मुझे पहले दे चुका है वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। किसान ने सांप से कहा और फिर बड़ी ही आजिज़ी से माफी मांगने लगा। सांप बोला, तुम्हें अफसोस करना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा कसूर न था। पहली मर्तबा जब तुम यहाँ आए इस वक्त तमाम लोग धोखेबाज और झूठे थे। मुल्क में गरदारी और फरेबदही का दौर दौरा था, इसलिए तुम भी दगाबाज निकले और अपने वादे के बावजूद बादशाह से इनाम हासिल करके दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच गए। दूसरी मर्तबा हर तरफ जंग का चर्चा था और लोग आपस में कत्लो गारतगरी पर आमादा थे। तुम भी बगैर किसी वजह के मुझसे उलझ पड़े और मेरी दुम काट दी। अब की बार जब हर तरफ अमनो अमान हो रहा है और लोग नफरत को भूलकर प्यार से रहने लगे हैं, तो तुम भी तोहफे लेकर मेरे पास आ गए और मुझसे हिस्सा बांटने के लिए तैयार हो गए। जाओ, खुदा की रहमत तुम पर हो, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं। ये अल्फाज कहकर सांप अपने सुराख में गुम हो गया।